दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकां नूं दसो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी एंड वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है। देखो अज असी हिस्टरी सैक्शन नूं स्किप कर रहे हैं, सीधा ही अज दे विचार नूं, क्योंकि मेरे लिए हमेशा ही मैनूं याद है कि जदों सर सिमरनजीत सिंह मान भी अमरीका आए तो उन्होंने दो चीज़ां जड़ियां मंगियां, उन्हां चों एक ये सी कि जी जदों जून के पहले हफ्ते एक घल्लूकारा वरताया सी उदों एक पाकिस्तान के शायर ने नज़म लिखी सी जी कि तुसीं उहदी मैनूं कापी दवा सकते हो जां दे सकते हो। सो मैं रिसर्च की, मेरे कोल पई सी, मैं जो अफजल एहसन रंधावा की नज़म सी और वो करतारपुर के नेड़े रहन वाले ने और मेरे को कॉपी है, तो उन्होंने बहुत खुशी हुई वो देख के। मैनूं कहंदे मेरे लिए तो इवें जिवें मैनूं वड्डा इनाम मिले, उत्थे मैं लभदा रहा मैनूं मिली नहीं है। सो ये उन्होंने उसे हफ्ते ही लिखी और मैं बहुत बार देखदा भी जिहड़े हिस्टरी के क्लासिक वर्क हुंदे ने और जिन्हां च कुछ दे विच सब कुछ बयान कर दिता जाता, और जदों असीं ये देखते हैं कि ये नज़म लिखण वाला सिख नहीं है, एक मुसलमान है, पर जो तुसीं उन्हां नूं कहो कहंदे जी असीं बाबे बुढ़े की आल औलाद है, असीं सिख हैं, कोई कल्ला बाबा बुढ़ा तुहाडा नहीं है, असीं उन्हां दी आल औलाद है। सो ये उन्हां दी स्पिरिट है। जो किते पिछे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला भी आया, उन्होंने खुद गा के भी इनू सुनाया तो सारे अखां दे विच अथरू सी। सो मैं भी कोशिश करांगा अपने आप दे उत्ते कंट्रोल रखण दी, पर इहदा एक एक शब्द जिहड़ा है वो इतिहास भी बयानदा है, दर्द भी बयानदा है, पर इन द एंड होप भी है कि असीं गिव अप नहीं करांगे। और इहदा नां जिहड़ा नवां घल्लूकारा असीं इसनूं दित्ता है। हालां जदों पहलां ये नज़म आई तो उहदा सी कि ओड़क मुक्केगी ये रात, कि कदे रात जुल्मां दी रात, काली बोली रात मुक्केगी। सुन राहिया करमां वालिया मैं बेकरमी दी बात, मेरा चढ़दा सूरज डुੱਬਿਆ मेरे दिन नूं खा गई रात। सुन राहिया करमां वालिया मैं बेकरमी दी बात, मेरा चढ़दा सूरज डुੱਬਿਆ मेरे दिन नूं खा गई रात। मेरी सावी कुख जन्मा चुकी जेड़ी गुरु सियाणे वीर, अज तपदी भट्ठी बन गई ते ओदी वेख असीर। कि इस कुख चों पंजाब दी धरती सिख कौम दा वजूद, इस चों ही इस कुख चों गुरु और पीर आए। मेरी सावी कुख जन्मा गई जेड़ी गुरु सियाणे वीर, अज तपदी भट्ठी बन गई ते उहदी देख असीर। कि अज जो बलदा पट है, हॉट फरनेस है, जुल्म दे उस भांबड़ मच रहे हैं, अज तपदी भट्ठी बन गई मेरी सावी कुख अखीर, विच फुल्लियां वांगू खिड़ पे मेरे शेर जवान ते पीर। जदों भट्ठी दे विच तुसीं दाणियां नूं करदे हो तो जिवें फुल्ले खिड़दे ने कि एक पासे शेर जवान ते पीर ने, पर अज इस तपदी भट्ठी है। अज तपदी भट्ठी बन गई मेरी महकां वंडदी कुख, अज मेरे थणा चो चुंघदे मेरे बच्चे लहू ते दुख। कि मेरे कोल कुछ नहीं है अपनी धरती दे जायां नूं देण लई, मेरियां उस जिहड़ी है दुध दी थां ते लहू ते दुख नूं मेरे बच्चे चुंघदे ने जी। अज तपदी भट्ठी बन गई मेरी सत्त समुंदर अख, अज झल्ली जाए ना जग तो मेरे शहीदां वाली दख। हुण ये नाल दे नाल पॉजिटिव पार्ट जदों असीं शहीदां दी गल करदे हैं कि अज भावें मेरियां अखां चों जिन्ना सत्त समुंदरां च पानी है, मैनूं इन्ना वैराग है कि वह सत्त समुंदरां वांग मेरी अख जिहड़ी है वह त्रिप त्रिप वग रही है। अज झल्ली जाए ना जग तो मेरी शहीदां वाली दख। पर इस दुख चों और इस चों भी मेरे शहीद, मेरे योधे जिहड़े ने वो इस कदर बलवान ने कि जग उन्हां दी जिहड़ी है दख नूं झल नहीं सकदा जी। अज तपदी भट्ठी बन गई मेरी चूड़े वाली बांह, अज विच शहीदी झंडियां है मेरा झंडा तां। हुण चूड़ा सुहाग दा चिन्ह कि भाई अज इस मेरी चूड़े वाली बांह बेशक तपदी भट्ठी है, पर जे तुसीं झंडा देखो बुलंद आज़ादी दा, खालसे दे दी अणख दा, ते उस अज विच शहीदी झंडियां जिहड़े शहीदी पाउण वाले ने उन्हां झंडियां दे विच मेरा झंडा तां। अज तपदी भट्ठी बन गया मेरा सगले वाला पैर, अज तपदी भट्ठी बन गया मेरा सगले वाला पैर, अज वैरियां कढ विखालिया है 5 सदियां दा वैर। जदों विआह दे वेले खास तौर ते मालवे च मेहंदी पैरां च लाई जांदी है जिहड़ी दुल्हन है,
ਵਹੁਟੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਗਲੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸੂਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭੱਠੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਆਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਗਲੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰ, ਅੱਜ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ ਹੈ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਦੁੱਧਾਂ ਵੰਡਦੀ ਛਾਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਝਾਤ। ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਮੈਂ ਕੁੱਖ ਸੜੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਮਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰੀ ਹੀਰ। ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਗਮੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 4 ਚਫੇਰੇ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਢਲਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰੰਗ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਲ ਆਊਟ ਅਟੈਕ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਟ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਛੱਡੀ ਪਿੱਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਟ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਛੱਡੀ ਪਿੱਟ, ਮੇਰੇ ਬੁਰਜ ਮਨਾਰੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ, ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ। ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਥੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਮੀਡੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਲੋਹੀ ਬੰਬਾਂ ਗੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਅੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ। ਕਿ ਟੈਂਕ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਆਏ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਤਿਆ, ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਥੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਮੀਡੀਆਂ, ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਚ, ਮੇਰੀ ਲੋਹੀ ਬੰਬਾਂ ਗੁੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਅੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 4 ਚਫੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ, ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਚੂੜਾ ਰਾਤ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਰਚੀ ਕਿਰਚੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਿਰਚ ਕਿਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ, ਉਹ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਸ ਮੌਤ ਵਿਆਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਤਾ ਨਾ ਮੈਲ। ਇਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਸ ਮੌਤ ਵਿਆਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਤਾ ਨਾ ਮੈਲ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਘੇਰ, ਉਂਝ ਡੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ। ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੂਝ ਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹਿਆ। ਸੁਣ ਰਾਈਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਇਸ ਬੇਕਰਮੀ ਦੀ ਬਾਤ, ਮੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਰਾਤ, ਮੇਰੇ ਲੂਲੂ ਚੋਂ ਪਈ ਵਗਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹਿਰ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੈਂ ਝੱਲ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 4 ਚਫੇਰਾ ਲਹੂ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੈਂ ਝੱਲ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ। ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਢਣ ਅੱਠੇ ਪੈਰ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਣ ਤਸੀਹੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਜ ਪਿਆਲਣ ਜ਼ਹਿਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਗਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਬਾਂਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਚੋਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਗਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ ਵਰਕਾ ਪੜ, ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਚੜ। ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜੀ ਪੜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਪੜ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ ਵਰਕਾ ਪੜ, ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਚੜ। ਪੜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ। ਪੜ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਣ। ਸੁਣ ਰਾਹੀਆ ਰਾਹੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਇਹ ਬਾਤ, ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਓੜਕ ਮੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਰਾਤ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvg4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।